سامعین، آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ جب نوجوڑ مجدد ہی حسام الحرامی پن کتاب کے اندر ہی حفوات بک مرا تو اس کی کرتی اٹھائی، ضروریت کیوں نہ بکے، خباثت کیوں نہ پھیلائے۔ سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ بدعتی مشرک نوجوڑ فرقہ والے دارالعلوم دیوبند پر اکثر اس بات پر بھی بھونکتے رہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں دیو کی بندگی ہوتی ہے۔ ثبوت کے طور پر رام دیو کی ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں۔ اس پر نوجوڑ فرقے کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ وہ ویڈیو دارالعلوم دیوبند کی نہیں ہے۔ کیا کوئی نوجوڑ فرقے کا شیطان کرتی اٹھائی بے ایمان یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو رام دیو والی دارالعلوم دیوبند مدرسے کی ہے؟ نہیں پیش کر سکتی، بلکہ وہ پروگرام دیوبند کے کسی علاقے میں ہوا ہے تو یہ خبیث لوگ ہمیشہ خواب میں اور جاگتے دارالعلوم دیوبند کو ہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ کہیں ان کی ہدایت کا فیصلہ تو نہیں ہونے والا ہے؟ نوجوڑ والے دارالعلوم دیوبند کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے کسی حال میں، چاہے اس کا نوجوڑ مجدد ہڈی کو بھی اکھاڑ کر لے آئے۔ خیر سامعین، سنیں اس گفتگو میں اس بیہودہ الزام کا مدلل جواب دیا ہوں اور نوجوڑ فرقے کا مولوی اور مفتی کس طرح گھٹنے کے بل بھاگنے پر مجبور ہوا ہے۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ ہیلو ہیلو، وہ والی کال لگائیے شادی۔ ہلو ہیلو، ایک منٹ۔ ہیلو، ہلو اور کپل شرما، دیوبندی صاحب، مولوی کپل شرما بول رہے ہو؟ مرکزی دیوبندی ہو؟ دیوبندی دیوبند تیرا مجدد تھا۔ دیو کے بندی صاحب، اب تو ہوش کی پیو۔ اب بات کریں امکان ہے کہ کپل شرما صاحب، میں پوچھتا ہوں پھر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ کپل شرما صاحب آپ ذرا دو منٹ طے کر لیں، دارالعلوم دیوبند میں دو منٹ طے کر لیں، 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 پوجا کی جاتی نہیں کی جاتی، یہ بتائیے دو منٹ طے کر دیں۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں جہاں بڑے بڑے آپ کے علماء ہیں وہاں دیو کی پوجا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں نہ میں جواب دیجیے۔ یہ آپ کی تمیز ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں تمیز ہے آپ میں؟ تمیز کی گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو۔ یہ آپ کی زبان ہے، یہ آپ کی زبان ہے۔ آپ کے اندر شرم حیا کی کوئی بات ہے ہی نہیں، دور دور تک بھی شرم و حیا کا نشان وہ تو فیصلہ کر لیں گے لوگ، فیصلہ کر لیں گے لوگ۔ دیوبند میں جس کا نام دیوبند ہے، آپ کے یہاں وہ بہت بڑا ادارہ مانا جاتا ہے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ دیو کی بندگی ہوتی ہے، معاذ اللہ، ست بار معاذ اللہ۔ دلیل دیں، اور ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں دلیل دیں، تسلیم کر رہے ہیں فخر کے ساتھ۔ کپل شرما صاحب دلیل دیں، جی دلیل دیں۔ کاہے کی دلیل؟ دیو کی بندگی ہوتی ہے وہاں پہ، دلیل دیں آپ۔ ہاں بالکل ہم دیں گے دلیل، آپ اگر انکار کریں گے تب، اور اگر آپ حوالہ انکار خود کر رہے ہیں تو میں دلیل نہیں دوں گا۔ آپ پہلے کہیے کہ ہم کو ہاں انکار ہے، ہمیں انکار ہے اس پر۔ انکار ہے جی، ایک منٹ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، کتاب سے، معتبر کتاب سے دیں جو آپ کے نزدیک، دونوں کے نزدیک مسلم بین الفریقین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بین الفریقین مسلم یہ کہاں سے ضابطہ دیا ہے؟ آپ کے نزدیک اگر جو مسلم ہے آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پیش کریں، پیش کریں، پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ کے، اچھا ایک بات بتائیں کپل شرما صاحب، جو مرکزی صاحب، ہمارے نزدیک جو معتبر ہے آپ کے نزدیک نہیں، وہ الزامی ہے کہ تحقیقی ہے؟ ذرا جو بتائیں آپ۔ ایک منٹ ادھر ادھر مت بھاگو، میں آپ کو دیکھو اس میں واٹس ایپ میں جاؤ، ہاں گیا دیکھو واٹس ایپ میں گئے، ہاں دیکھو اس میں کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو سنو۔ اچھا میں کیا بول رہا ہوں سنیے، آپ کے نزدیک یہ ویڈیو جو ہے یہ معتبر ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں کیا؟ کروڑوں ہندوستان کی
आपकी दिलों की धड़कन है और वो क्या कह रहे हैं आके सुनो, या तो इनको गलत कहो, या तो इनको गलत कहो हाँ। ये गलत है, चलो या बोलो। फिर ये कहो कि ये सच है, हम गलत हैं। ठीक है, जवाब दूं? जवाब दूं? जवाब दूं? जवाब दूं? हाँ जवाब दो। तो खामोश रहना मेरी बारे में, आप मेरी बारे में बोलते रहते हैं। खामोश हूँ। नहीं, तो खामोश हूँ। हाँ खामोश रहे, एकदम खामोश रहे, मेरी बारे में बिल्कुल ना बोलें, ठीक है? देखिए, अरे खामोश रहो, खामोश रहो यार। बोल रहा है। अरे आपने बोल लिया ना, हाँ बोल। आपने बोल लिया ना, फिर आप यार फिर ये कर रहे हैं आप। पहली बात, अब मेरे बारे में बिल्कुल ना बोले। 2 हवाला मैंने आपको दिया है, देखिए 1 हवाला मैंने दिया, 1 भेज रहा हूँ, ये देखिए 2 हवाला दिया। हाँ। 1 हवाला जो आपने वीडियो भेजी है, वो वीडियो इसलिए मोतबर नहीं है कि आपकी किताब तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 206 में कहते हैं कि माज़ी करीब और दौर हाजिर के उलमा को हुज्जत बनाना ये आजीज़ और नाकाम और ये शिकस्त फाश की दलील है, पहली दलील। तो आपने जो दलील बनाया, तो खामोश रहे, आपने जो दलील बनाया है ये दौर हाजिर के उलमा है, और आपने वीडियो को काट करके फाट कर बनाया है। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, देखें, ये आपकी किताब है, ये फतवा अशरफुल उलमा जिल्द दोम, इसमें लिखा हुआ है कि ये कई जगह पर इस तरह होता है, पीरों की तस्वीर रख कर फिर उनकी पूजा की जाती है। उन तस्वीरों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं गरीब नवाज तवज्जो फरमाना, गरीब नवाज दुआ करना, मैं काम पे जा रहा हूँ। बताइए, पूजा नहीं है? सामीन, ये फ़िरक़े बातिला रज़ा ख़ानी का बड़ा मौलवी मुनाजिर है, और बरेली में बड़ा मदरसा में देखो बोल रहा है, मुझे बोलने बोला, देखो सामीन देखें, देखो सामीन देखें, मुझे बोलने बोला फिर बोल रहा है, देखें मुझे बोलने बोला फिर बोल रहा है, देखें मुझे, देखो सामीन। तो आप इधर से ये भाग रहा है, इतना बड़ा खबीसुन नफ्स है कि अपने उलमा को भी झूठा कह रहा है, और जवाब दूं मैं? उनका कोई भी अमल, कोई भी उनका कौल मोतबर नहीं है, अलियाज़ु बिल्लाह। जिसके उलमा ही मोतबर न रहे तो फिर उसके मजहब और दीन का क्या भरोसा? जवाब दूं मैं? उलमा के जरिए दीन हम तक पहुंचा है। मैं बोलूं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, मैं बोलूं जनाब? कपिल शर्मा साहब बोलूं मैं? कपिल शर्मा साहब बोलूं मैं? उलमा जो, अरे मैं बोलूं? इस उम्मत के जो है, अरे आपने कहा मुझे बोलने के लिए, जब मैं बोलने जा रहा हूँ आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। आप इतने बेबस, लाचार, आजिज़ क्यों हो गए कपिल शर्मा साहब? आप ये अपने इलाके के और अपने मसलक के बड़े मदरसे में पढ़ाने के मुद्दई हैं, लेकिन आपकी इतनी इल्मी लियाकत नहीं है आपके अंदर कि जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो आप मेरी बात सुने। आपने अपने एक बावा, जो आपके नज़दीक बावा है, मेरे नज़दीक बावा नहीं है, एक पंडित के कौल को हुज्जत बना करके हमें कह दिया देव के बंदे हैं, बेव के बंदे हैं आप लोग। ये कपिल शर्मा मरकजी साहब बेबस आजिज़ हो गए, और मैं इनके घर से साबित किया है, इनके लोग पीर के तस्वीर को दीवार पर रख करके उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लिखा है उनकी पूजा की जाती है, उन तस्वीर को आगे जो है ये मुरीद लिखा है, हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, हाथ जो कहते हैं गरीब नवाज तवज्जो फरमाना, गरीब नवाज दुआ करना, मैं काम पे जा रहा हूँ। तो आपके यहाँ ये है सामिन, जब मैं दलील से बात कर रही हूँ मेरी बारे में चिल्ला रहा है, मैं इसे पूछ कर बोल रहा हूँ, लेकिन देखें सामिन अभी भी चिल्ला रहा है, ये मेरी सुनते ही नहीं है सामिन। देखें अब ये कह रहा है, मेरे पर्सनल मैसेज कर रहा है मरदूद, और बदतमीज़ी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, इसके औकात नहीं है, इतने बड़ा मौलवी कहलाता है ये। लेकिन देखें कितना आजिज़ अपने फ़िरक़े का, कितना इससे साबित होता है कि इनको यकीन हो चुका है इनका फ़िरक़ा बातिल है, इनका फ़िरक़ा गुमराह है, इसीलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय बदतमीज़ी के, बदतहज़ीबी के, बदज़बानी के और गाली गलौज के और दरमियान में चीखने चिल्लाने के। मैं कितनी संजीदगी से गुफ्तगू सुन रहा हूँ, फिर देखें सामीन मैं सुन रहा हूँ इनकी बात की, चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है। देखें और ये लोग शिर्क से खुद नहीं बचते और दूसरों पर शिर्क के फतवे लगाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इन पर लानत करने के काबिल हैं ये लोग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपने ऐलान से इन्होंने साबित कर दिया कि जिसके धर्म में शिर्क हो, मुशरिक जो लोग हो, उस पर लानत कीजिए। तो मैंने साबित किया, इनके अशरफुल उलमा किताब में से इनके यहाँ लिखा है कि इनके यहाँ पीर की पूजा की जाती है। हाथ जोड़ की मुरीद जो है हाथ जोड़ कहते हैं कि गरीब नवाज तवज्जो फरमाना, गरीब नवाज दुआ करना, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब बताएं सामीन, जिसके धर्म में शिरक की आती है उस पर लानत कीजिए, इसने खुद ऐलान कर दिया। तो बताएं अब लानत करोगे आप लोग? लानत करोगे? सामीन ये सुनता नहीं है, इसीलिए फ़ोन करता है कि सुनने के मौका ही नहीं दे किसी को। देखे चिल्ला रहा है बातिल अकीदे वाला दिन। अब ये देखो काट कर भागेगा, अभी देखना इसको एक क्लिप का जवाब नहीं दे बन पड़ा, क्योंकि इनके यहाँ कुछ है ही नहीं हकीकत।
बस हवा और फजा पर ये लोग घूमते हैं। अब इनके काट दिया था नालायक ने। ए भागना मत, हाँ भागना अभी मत। तो देखो अभी तो सामीन, इसको पता चल रहा है कि लाइन पे हैं, दूसरा कोई नहीं है लाइन पे, हम दोनों हैं। फिर ये बदतमीज देखो, बदतमीज देखें, डरपोक बुज़दिल भागने का रास्ता निकाल रहा है, बोल रहा है काट काट दिया, चिल्ला रहा है। ए, ये बताओ, ये तुम्हारे जो है अकाबिर में से नहीं है, जो अरशद मदनी जो इसमें है, अरशद मदनी ही है, तो ये इनको तुम अपने अकाबिर में से मानते हो नहीं मानते हो? बताओ, थाना में जवाब दो। बोल लिया, मैं बोलूं? मैं बोलूं? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये जवाब दीजिए कि दारुल उलूम देवबंद में देव की बंदगी की जाती है या नहीं की जाती है, ये बताओ। सामीन, इसने कहा दारुल उलूम देवबंद में देव की बंदगी की जाती है नहीं की जाती है, हाँ कि ना में जवाब दो। तो कहा कि तुम अगर जवाब दोगे फिर दलील दूंगा, ठीक है? देखो देखो सामीन बोल रहा है, देखो बोल रहा है सामीन, देखा मैंने बोल दिया कि मैं इसका इनकार करता हूँ, तो इसने क्लिप भेजी है और रामदेव की कोई गुफ्तगू है उसमें भेजी है, ठीक है? अब ये उसको हुज्जत बना रहा है। जब इसके घर का वसूल है, दौरे हाजिर और माजी करीब के उलमा को घसीट लाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबिरीन की तसरीहात पेश करते बड़े की, मगर वो इस सिलसिले में आजिज़ और नाकाम होते हैं, जो कि उनकी शिकस्त फास की दलील है। जब एक दौरे हाजिर के बड़े आलिम को हुज्जत नहीं बना सकता, तो एक पंडित को हुज्जत बना करके दूसरे को कह रहा देव की पूजा करते हैं और देवबंद में पूजा होती है, तो सामीन इसके या अपने घर के मौलवियों को उसूल नहीं मानता है। अब बताएं, जब एक बड़े आलिम का कौल दौरे हाजिर के माजी करीब के हो, उनका मोतबर नहीं है, उनकी बात मोतबर नहीं है, उनका कौल मोतबर नहीं है, तो एक गैर मुस्लिम की बात किस तरह मोतबर कर रहा है? पता है चला इनके नज़दीक गैर मुस्लिम मोतबर है। अब दूसरी बात सामीन, जब एक कह रहा था कि बता पूजा होती कि नहीं, मैंने कहा इनकार कर दिया। बोले इनकार करेगा या इकरार करे तभी मैं दलील दूंगा, मैं इनकार कर दिया। अब उसके बाद मैंने इसके घर से दलील दिया है। कौन सी दलील दी है? ये अशरफुल उलमा किताब मैंने पेश की सामीन। इसमें इसके मौलवी लिखते हैं कि इनके यहाँ जो है पीर की तस्वीर रख करके दीवार में लटका करके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और कहते हैं कि गरीब नवाज मेरा ये काम कर दे, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरा ये काम कर दे। बताएं, तो अब पीर की पूजा ये लिखा है, इनके यहाँ पीर की पूजा की जाती है, इनकी किताब में लिखा जा रहा है सामीन, और मुझ पर का इल्ज़ाम लगा रहा है तुम्हारे देवबंद में। जब तुमको दलील देने चाहिए, मोतबर आलिम किताब, तुम्हारी किताब देवबंदी मजहब, उस किताब में लिखा है देवबंद के 6 इमाम, 6 उलमा, 6 अकाबिर, अशरफ अली थानवी, कासिम नानुदवी और खलील अहमद अम्बेठवी, इस्माइल दहलवी और ये अशरफ अली थानवी, ये हुसैन अहमद मदनी, 6 उलमा को अकाबिर कहा गया है, तुम्हारे यहाँ इमाम कहा गया है, और तुम इमाम मान रहे हो किसको? ये इतना बड़ा जाहिल है कि बताओ सामीन, इतना बड़ा जाहिल है, इसे कुछ पता नहीं है। आजाद रुस्वा होने के लिए बोल रहा है फ़ोन कर, बोल रहा है फ़ोन कर, बोल रहा है दलील करेंगे। सामीन, देव का बंदा कौन हुआ? देवबंद में देव की पूजा होती है कि तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मदरसे में देव की पूजा होती है? अशरफिया के अंदर, मुबारकपुर में या मंजर इस्लाम में देव की पूजा कहाँ होती है? ये इसका जवाब तुम्हारे ज़िम्मे है। अब कब दोगे मैं देखूंगा इंशाल्लाह, तुम कब दोगे इसका जवाब, अब तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम जवाब दो। इंसान है इंसान, वो इंसान है। कुरान ईमान बताता है नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और इन्होंने बदअकीदों ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अल्लाह कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया किराम के जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, अंबिया किराम की मुकद्दस जमात जिंदा है वो कब्रों में भी। और ये बदअकीदा कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, ये बदअकीदा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है मा अताहुमुल्लाह व रसूलुहु, यानी अल्लाह व रसूल जो तुम्हें दें वो लो, और जिससे मना करें उससे मना हो जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत एक देखिए और बयान फरमाई कि अगनाहुमुल्लाह व रसूलुहु मिन फضली, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गनी कर दिया उसके रसूल ने। अल्लाह तो फरमा रहा है कि रसूल अल्लाह की अता करदा ताकत से गनी भी कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन ये बदअकीदा कहते हैं कि वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। ये देखो इनके अकीदे हैं बातिल, और हम अहले सुन्नत। सामीन, ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं,
دیکھیں اب میں نے سامعین اس کے حوالہ دے رہا ہوں. دیکھیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اپنے گھر کے وصول سے کیا ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیں اپنے گھر کے وصول سے کیا ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں اس سامعین میں حوالہ دے رہا ہوں، فتاوی رضویہ ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. دیکھیں جلد نمبر 15 ہے. یہ لکھتا ہے، اس کو مجدد لکھتا ہے، اے علی میں نے اللہ عز و جل سے 3 بار سوال کیا کہ تجھے تقدیم دے، اللہ نے نہ مانا مگر ابو بکر کو مقدم رکھا. کس کو مقدم رکھا؟ ابو بکر کو مقدم رکھا، علی کو نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات اللہ نے نہیں مانی، یہاں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت ہے لیس لک من الامر شیء. ترجمہ لکھتا ہے مجدد کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اس کا مجدد کہہ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے. کتاب آداب اور حکمتیں، یہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب، ان کے اعلیٰ کے والد صاحب ہیں. صفحہ نمبر 57 پہ لکھ رہے ہیں، رہے اسی طرح استعانت ہم سے یہ ہے کہ ہر مصیبت میں ہماری طرف رجوع کرے اور جو مانگے ہم سے مانگے، یعنی اللہ سے. جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کے سوا کسی سے التجا نہیں کرتا اور دوسرے کے پاس آرام نہیں پاتا، نئے کے بادشاہوں کے دربار میں رزق اور حاکم کے پاس داد خواہی اور طبیب کے گھر علاج کے واسطے جاوے اور ہر معاملہ میں غیر سے التجا کرے. یہ منع کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے. سامعین دیکھو حوالہ دے رہا ہوں، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، تیسرا حوالہ دے رہا ہوں. یہ کوئی یہ دیکھو سامعین میری سنتا نہیں، دیکھو میری سنتا نہیں ہے. اس لیے میں اس کے جس نے جو بد عقیدہ پیش کیا ہے اس کا اپنا اس کو میں ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ قبر کی پوجا لوگ کرتے ہیں. اب اس کا مجدد جب مانگتا ہے، کہاں مانگتا ہے؟ دیکھیں کہاں مانگتا ہے. دیکھیں یہ لوگ کا غیر اللہ سے مانگنے کا جو ان کا کفری شرکی عقیدہ ہے، دیکھیں کہاں مانگا. یہ احکام شریعت حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 230 میں لکھتا ہے کہ منگل کے روز یاد آیا، دیکھا تو اپنے پاس 5 پیسے بھی نہیں، وہ دن بھی ختم ہوا، نماز مغرب پڑھ کر حسب معمول استنجے کو گیا. کہاں گیا؟ استنجے کو گیا. اس کا مجدد اور یہ فکر کہ کل کو بدھ ہے اور ابھی تک روپے کی کوئی سبیل نہیں ہوئی، میں نے سرکار میں عرض کیا کہ حضور ہی میں بھیجنا ہے. سرکار میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہاں سے مدد مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے. کہاں پہ؟ استنجے میں بیٹھ کر، استغفر اللہ معاذ اللہ. تم اس طرح مدد مانگتے ہو، اس طرح تمہاری مدد ہوتی ہے. دیکھو سامعین تو بھاگا فون کاٹ کے. فون کاٹے کون بھاگا؟ مجھے بول رہا تھا تو بھاگے گا فون کاٹ کے. is not answering. Please try later. آپ جس ویکتی کو سامعین دیکھیں کون بھاگا؟ بول رہا تو بھاگے گا فون کاٹ کے. ان بزدلوں کی یہی حقیقت ہے، خود میسج کرتے ہیں مردود اور خود چڑھاتے ہیں اور تبرہ بازی کرتے ہیں اور خود جو ہے یہ اکساتے ہیں سامنے والے کو. لیکن ان کی حالت دیکھیں، فون کرنے کو کہا اور کس طرح دیو کا بندہ کون ہے، کس کے مدرسے میں دیو کی بندگی ہوتی ہے، آج رسوا ذلیل ہو کر فون کاٹ کے بھاگا مردود نے. اللہ نے ان کی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہدایت سلب کر لی ہے؟